Okay, good morning, students. Now, let us discuss remaining NCERT problems. So, that is NCERT problems in current electricity. It is problem number 5. Problem number 5. Okay, see, at room temperature 27 degrees Celsius, the resistance of a heating element is 100 ohm. So, like this, R27 at 27 degrees Celsius, there is resistance of the heating element is 100 ohm. Resistance at 27 degrees Celsius, students. Okay. So now, what is the temperature of the element if the resistance is found to be RT is equal to 117 ohm. 117 ohm. What is the temperature of the element? So, ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా మనం T వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి RT. So, R of T means resistance at a particular temperature is equal to 117 ohm. Okay. Given the temperature coefficient of material of the resistor is alpha is given. Temperature coefficient that is 1.7 into 10 to the power of -4 per degree Celsius. -4 per degree Celsius. Okay, this is the given data. By using this data to find out the temperature of a given material. Okay, see dear students, at 27 degrees Celsius resistance is what? 100 ohm. Next time when the resistance increase and the temperature kuda perigiddi. Resistance is directly proportional to temperature of the conductor. So temperature increases, resistance also increases. సో ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ పెరిగింది కాబట్టి కరస్పాండింగ్ టెంపరేచర్ కూడా ఏమవుతుందా? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కరస్పాండింగ్ టెంపరేచర్ కూడా ఏమవుతుందా? ఇంక్రీజ్ అవుతుందన్న. సో లైక్ దిస్, సపోజ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం R0 అనుకుంటే జస్ట్ R0, దిస్ ఈజ్ RT అనుకున్నా. సో ఇక్కడ మనకి ఫార్ములా, సో టెంపరేచర్ ఆర్ లేదంటే దిస్ ఈజ్ R1 అనుకోండి, నో ప్రాబ్లం. దిస్ ఇస్ T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 27 డిగ్రీ సెల్సియస్. సో T2 వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో మీకు ఆల్రెడీ ఫార్ములా చెప్పాను అన్న, రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ vary with the temperature. Experimentally found that RT is equal to R0 1 plus alpha into delta T. So that is nothing but RT is equal to R0 1 plus alpha T2 minus T1. Delta T is nothing but what? T2 minus T1. RT is equal to R0 1 plus alpha T2 minus T1. Okay. So this is the formula. So RT, so దీన్ని జనరల్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా RT equal to R0 1 plus alpha delta T. సో నేనేం చేస్తానంటే RT is nothing but R2 అనుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ R2. సో R2 is equal to R1 1 plus alpha T2 minus T1. Okay, this is the standard formula. సో దీని ఇంకా రాసింది ఇది నన్ను. RT అనేది రెసిస్టెన్స్, జనరల్గా R0 అనేది రెసిస్టెన్స్ అట్ 0 డిగ్రీ సెల్సియస్, RT అనేది రెసిస్టెన్స్ అట్ 3 డిగ్రీ సెల్సియస్. ఈ డెల్టా T అనేది చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. ఆల్ఫా టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్. ఆల్ఫా ఈజ్ వాట్? టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్. సో RT is equal to R1 1 plus alpha T2 minus T1. So R2 is equal to R1 multiply R1 plus R1 alpha T2 minus T1. Okay, R2 minus R1 is equal to R1 alpha T2 minus T1. Clear? Next, T2 minus T1. T2 minus
T2 minus T1 is equal to R2 minus R1 by R1 alpha. R1 alpha. So, this minus T1 plus T1. So, T2 is equal to R2 minus R1 by R1 alpha plus T1. Okay, substituting given data values in this equation, then we will get a T2 value. So, that is equal to R2. R2 is nothing but what? 117 minus R1 100 divided by R1 100 into alpha value what? 1.7. 1.7 10 to the power of minus 4. So 100 to 10 power minus 4 కాబట్టి 10 power minus 2 అవుతుంది మీకు plus T1 is what? 27 degrees Celsius. 27. So T2 is equal to ultimately T2 is equal to, this is 17 divided by, this is what? 1.7 into 10 power minus 2 అనేది. సో దీన్ని మనం ఏం చేద్దామంటే జస్ట్ 100 that is 10 square 10 power minus 4 కదా, అంటే 10 power minus 2 అవుతుందిరా. దిస్ ఈజ్ 17 into 10 power minus 3 వేస్తుందిరా. సో 17 10 power minus 3 పైకి plus 3 plus T1. 17 cancel. This is 1000 plus T1 nana. It is 1027. That is the answer. 1027 degrees Celsius. T2 value what? 1027 degrees Celsius. Simple and simple calculation, students. Okay. So main formula is అంటే దీన్నే ఇక్కడ R1 R0 అనేది స్మాల్ వాల్యూ తీసుకోవాలరా, RT అనేది హైయర్ వాల్యూ. Okay, this is R0 is nothing but what? Resistance at 0 degrees Celsius. This is resistance at T degrees Celsius. Okay. Delta T change in temperature. In base చేసుకొని రాసండి R2 higher, R1 lower temperature, R2 high resistance, R1 అనేది ఏంట్రా low resistance. R2 is resistance of the conductor at T2 degrees Celsius. R1 is the resistance of the conductor at T1 degrees Celsius into 1 plus alpha T2 minus T1. This is change in temperature. So alpha is the temperature coefficient of the conductor. Okay, important one and very easy. A simple direct formula like this. R2 is equal to R1 1 plus alpha T2 minus T1. Okay. Now next problem, that is problem number 6. Problem number 6. Problem number 6. A negligibly small current is passed through a wire of length L is given, that is 15 meter. A negligibly small current is passed through a wire of length 15 meter and a uniform cross section A already given, that is area of cross section 6 into 10 power minus 7 meter square. And its resistance is measured to be, R value given, measured to be 5 ohm, just 5 ohm. Okay. What is the resistivity of the material and the temperature of the experiment? Resistivity find out cheyalana, rho value. So resistivity, rho is equal to what? Actually R is equal to rho into L by A. Already we know. So rho is equal to RA by L. Cross multiplication RA by L.
So rho is equal to R is what? 5. Area of cross section is what? 6 into 10 power minus 7. L 15. Okay. So 5 ones are 5 threes are 3 ones are 3 twos are. Simply 2 into 10 power minus 7 ohm meter. Ohm meter. Okay. This is the simple problem. Just like 1 mark bit. Okay, Nana? Next. Rho value of the resistivity. What is meant by resistivity? Resistivity is numerically equal to the resistance of the conductor having unit length and unit area of cross section. There is nothing but resistivity. In SI unit, ohm meter. Another definition, the reciprocal of conductivity is nothing but resistivity. Next problem, that is problem number 7. Problem number, NCERT problem number 7. This is also same, like fifth problem, 7th problem. A silver wire has resistance of 2.1 ohm. R is equal to 2.1 ohm. At temperature is what? 27 degrees Celsius. 27.5 degrees Celsius. 27.5 degrees Celsius, comma. And the resistance of 2.7 ohm. Resistance, this is R1, this is T1. R2 equal to 2.7 ohm at 100 degrees Celsius. T2 is equal to what? 100 degrees Celsius. Okay, Nana? It is equal to what? 100 degrees Celsius. Determine the temperature coefficient of resistance. Determine the temperature coefficient of resistivity of silver. Okay, alpha value find out cheyalta. Already we know R2 is equal to R1 bracket begin 1 plus alpha T2 minus T1. Okay, this is the standard formula. So standard formula. So the income just R2 is equal to R1 plus R1 alpha T2 minus T2. Okay, T2 minus T1. This side is R2 minus R1 by R1 into T2 minus T1. That is equal to alpha. That is equal to alpha, Nana. So R2 minus R1 2.7 minus R1 2.1 divided by R1 2.1 T2 minus T1. 100 minus 27.5. 100 minus 27.5. దీన్ని క్యాల్కులేటర్లో సాల్వ్ చేయండి, మల్టిప్లై చేయండి. ఈ రిమైనింగ్ ఉన్నదాన్ని మీరు డివైడ్ చేస్తే సో మీకు ఆల్ఫా వాల్యూ లైక్ 0.0039 per degree Celsius వస్తుంది. 0.0039 per degree Celsius. By using calculator solve this, final result is like alpha value 0.0039 per degree Celsius. This is the temperature coefficient. Temperature coefficient of a given material. Okay. Now next problem, also similar problem. Next one also similar. That is 8th problem, Nana. That is 8th problem. A heating element using nichrome. A heating element using nichrome connected to a 230 volt supply draws an initial current of 3.2 ampere. So like this voltage will be given, and V is equal to 230 volts. Current also given, that is I is equal to what? 3.2 amperes. 3.2
3.2 amperes. V value voltage already given. A heating element using the nichrome connected to a 230 volt supply draws initial current of 3.2 amperes, which settles after a few seconds to be a steady value of 2.8 ampere. So first time ఏందన్నా 230 volts battery ఉందిరా. 230 volts battery ki actually a nichrome wire like this. See, this is one wire of resistance is what? R. This is a battery. So this is 230 volts battery nana. Current I anta initial current anta 3.2 అయింది. ఎప్పుడైతే రెసిస్టెన్స్ లో పోగానే అది 3.2 కాస్త ఏమైందిరా 2.8 అయింది. 2.8 అయింది. Okay, what is the steady temperature of the heating element? What is the steady temperature of the heating element? If the room temperature is T1 value given 27 degrees Celsius. T2 value find out చేయాలి మనం. T2 value find out చేయాలి. T1 already given. సో ఇక్కడ ఒక వైర్ నిక్రోమ్ వైర్కి ఏమి ఇచ్చాడురా 230 volts బ్యాటరీ ఇచ్చాడు. ఇనిషియల్ కరెంట్ ఎంత వెళ్తుందన్న 3.2 వెళ్ళింది. ఓకే, సో R1 is equal to V by I. First of all, this is I. V value what? 230 divided by 3.2. So what is the value of R1? So that is R1 value like 71, approximately 71.875 వస్తుంది. 875 ohm. ఎంత వస్తుంది అంత 230 by 3.2 ఎంత వస్తుంది అంత. నెక్స్ట్ ఏమైందిరా రెసిస్టెన్స్ ఏమైంది R2 is equal to V by this is suppose this is I1 అనుకుంటారా, this is I1. నెక్స్ట్ కరెంట్ ఏమైందన్నా 2.8 amps అయింది. ఓకే, so an initial current of 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 అయిందన్న. సో V value same. So V by I2. So V value ఎంత 230 divided by what is the value of I2? 2.8. Okay, so R2 value what? 82.143 approximately 143 ohms వస్తుంది మీరు క్యాలిక్యులేటర్లో సాల్వ్ చేస్తే. సో R1 వచ్చింది నాన్న, R2 కూడా వచ్చింది. T1 తెలుసు, T2 వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆల్ఫా వాల్యూ ఆల్రెడీ గివెన్. ఓకే, విచ్ ఈస్ స్టడీ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద హీటింగ్ ఎలిమెంట్. సారీ, వాట్ ఈస్ ద స్టడీ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద హీటింగ్ ఎలిమెంట్ ఇఫ్ ద రూమ్ టెంపరేచర్ ఈస్ 27 degrees Celsius? క్వశ్చన్ మార్క్. Temperature coefficient of resistance of nichrome. Alpha value given nana. So what is the alpha value? That is 1.7 into 10 to the power of -4 per degree Celsius. Okay, per degree Celsius. So in case R1, R2 already వచ్చిందన్న మనకి. So just మనం సేమ్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా R2 is equal to R1 1 plus alpha delta T. Yes, it's all. So alpha is equal to what? Direct రాస్తున్నాను R2 minus R1 by R1 into delta T. Delta T what? T2 minus T. Okay, T2 minus T1 అన్న. సో మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. R2 వాల్యూ దట్ ఈస్ 82.143 minus R1 value 71.875 divided by R1 is what? 71.875 into T2 minus T1 అన్న. సో T2 minus T1 మనం బయట ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే T2 కదా. ఓకే, T2 minus T1 value what? 27 degrees Celsius. Okay, 27. సరే, ఓకే, ఏం చేస్తాను ఈ టర్మ్ మొత్తం ఈ సైడ్ తీసుకుంటే రిమైనింగ్ ఆ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి అన్న. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ T2 minus 27 is equal to 82.143 minus 71.875 divided by 71.875 into alpha. ఓకే, ఆల్ఫా వాల్యూ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడురా
1.7 10 పవర్ మైనస్ 4 ఇచ్చాను నాన్న. సో దీన్ని మీరు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, దీంతో మల్టిప్లై చేయండి నాన్న. తర్వాత ఇది మైనస్ చేసి డివైడ్ చేసి వచ్చిన ఆన్సర్కి 27 యాడ్ చేయండి, అంతే సింపుల్గా. ఈ -27 రాసేపోతే +27 అవుతుంది. ఓకే, యాడ్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, మీకు ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చేసినాను. T2 వాల్యూ T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 867.35 డిగ్రీ సెల్సియస్. ఎంత వస్తుందో మీకు ఆన్సర్. ఏం చేస్తారు నాన్న, ఆల్ఫాని దీంతో మల్టిప్లై చేయండి. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు, 82.143 మైనస్ 71.875ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసి దీంతో డివైడ్ చేసేసి వచ్చిన ఆన్సర్కి 27 యాడ్ చేసి చాలు. ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇది 867.35 డిగ్రీ సెల్సియస్ వస్తుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ T2. 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటే మెదడునా. కానీ ఇదే టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు వర్క్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్లో ఉంటాయి, అవి మీరు సాల్వ్ చేయండి ఫస్ట్ ఇంకా. ఓకే, ఈ టైప్స్ ఎక్కడైనా చూసుకొని చెక్ చేసుకొని వర్క్ చేయండి. సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ వన్ రా, 9th ప్రాబ్లం. సో 9th ప్రాబ్లం కొద్దిగా జస్ట్ లెంతీ ప్రాబ్లం. కిర్చాఫ్ రూల్స్. 9th ప్రాబ్లం అన్నా, 9th ప్రాబ్లం. సో ఆల్రెడీ మీకు సర్క్యూట్ ఇచ్చాడు రా మనకి ఇక్కడ. జస్ట్ this is what I is equal to I1 plus I2. This is the galvanometer actually. Okay, this is what 5 ohm nana. Identra 10 ohm. Idra this is 5 ohm. Identra nana 10 ohm. Idi 5 ohm. Okay, this is A, B, C, D ra. This is what 10 ohm. This is 10 volts plus minus. Okay, this is the current IRA. This is what I1. This is what I2. This is what I3. This is what. ఇక్కడ I1 వస్తుందిరా. I1 లోంచి I3 పోతే అటు లేదు ఎంతరా, I1 minus I3. I1 minus this is I1 minus I3 నానేది. I1 minus I3. ఈ I3 ఇటు వస్తుంది, I2 ఇటు వస్తుంది. ఇటు ఎంత వెళ్తుందిరా, this is what I2 plus I3. ఎందుకంటే I2 I3 రెండు ఇక్కడికి వచ్చి మిక్స్ అయ్యి ఇటు వెళ్తుంది. సో ఫైనల్గా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత I1 minus I3 plus I2 plus I3 minus I3 plus I3 క్యాన్సిల్ అయిపోయి జస్ట్ I is equal to సేమ్ I1 plus I2 వచ్చేస్తుంది. ఈ ఐఏ మళ్ళీ ఇటు వస్తున్నాను. ఓకే, ఓకేనా. సో లైక్ దిస్ determine the current in each branch of the following network అన్నాడు. ఇది లెంతీ ప్రాబ్లం. మీరు కొద్దిగా నాకు ఇన్కన్వీనియంట్ బోర్డు సరిపోదేమో. ఓకే, చూద్దాం, మ్యాక్సిమం ట్రై చేద్దాం. సో లేదంటే కొంత మీకు ఇస్తాను, మీరే సాల్వ్ చేసేయండి. సింపుల్. సో determine the current in each branch of the following network అన్నాడు. ఈచ్ బ్రాంచ్ అంటే ఇది బ్రాంచ్, ఇదో బ్రాంచ్, ఇదో బ్రాంచ్, ఇదో బ్రాంచ్, ఇది కూడా ఒక బ్రాంచ్. అన్ని బ్రాంచ్లు కూడా కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. I1 కనుక్కోవాలి, I1 minus I3 కనుక్కోవాలి, I3 I2 మొత్తం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. I1 plus I2 కూడా కనుక్కోవాలి. ఓకే, యూజింగ్ కిర్చాఫ్ రూల్స్, కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా, అప్లయింగ్ KVL, దట్ ఈస్ కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా, కరెంట్ కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా. సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ అవర్ చాయిస్ అన్న. మీరు ఏ డైరెక్షన్లో తీసుకున్నా ఫైనల్ ఆన్సర్ రిమైన్స్ సేమ్. ఓకే, కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా వాచ్ చేయండి రా. సో వెరీ
ఈజీ అండ్ ఇంపార్టెంట్ వన్. బట్ లెంతీ ఉంది కాబట్టి ఈ టైప్ కాకుండా మనకి సింపుల్ ఇదే మెథడ్ సింపుల్గా ఇస్తారు ఇచ్చేటప్పుడు. సో అప్లయింగ్ కేవీఎల్ టు ద లూప్ ఏబిడిఏ అప్లై చేయండి ఒకసారి, తర్వాత బిసిడిబికి ఒకసారి అప్లై చేయండి అన్న. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏ దిస్ ఈజ్ ఈ అనుకుంటే మీరు ఏ లైక్ దిస్ ఈజ్ ఈ ఏఈసిబిఏ ఈ 3కి అప్లై చేస్తే మీకు మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుందా. డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ యువర్ చాయిస్. మీరు ఎట్లయినా రావచ్చు నాన్న. కాకపోతే ఒక రూల్ ఉంది, మనం వెళ్ళే డైరెక్షన్కి కరెంట్ ఆపోజిట్ వస్తుంటే కనుక నెగిటివ్ తీసుకోవాలి ఐఆర్ ప్రొడక్ట్, అదర్వైజ్ పాజిటివ్. సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటే పాజిటివ్. సో మనం వెళ్ళే డైరెక్షన్కి కరెంట్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటే ఐఆర్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ పాజిటివ్, అదర్వైజ్ నెగిటివ్. ఓకే, సో స్టార్ట్ చేస్తున్నారా. అప్లయింగ్ KVL means Kirchhoff voltage law. Applying KVL to the loop AB D A ఇదిరా, దీనికి అప్లై చేశాను. దిస్ ఈజ్ అవర్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ట్రావెల్స్ ఆర్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్. నేను ఎట్లా వస్తున్నాను అన్న, నా డైరెక్షన్లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందంటే ఐ విల్ టేక్ పాజిటివ్, అదర్వైజ్ నెగిటివ్. సో ఐఆర్ ప్రొడక్ట్ 10I1 ఓకే, నా డైరెక్షన్లో ఇది కూడా అంతే. సో దట్ ఈస్ ప్లస్ 5I3 ఓకే, ఆపోజిట్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్. నేను ఇట్లా వస్తున్నాను రా, ఏబిడిఏ ఇట్లా వస్తున్నా, ఈ లూప్ ఇటు తీసుకున్నాను నేను. మీరు ఎటు కూడా తీసుకోవచ్చు, ఏడిబిఏ ఎటు కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మైనస్ నేను నాకు ఆపోజిట్ వస్తుంది కాబట్టి I2 అనేది మైనస్ 5I2 that is equal to 0. That is equal to what? 0 నా. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఏం లేదు కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద 0. ఐఆర్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఎంఎఫ్స్ కదా 0. సో నేను 5తో డివైడ్ చేస్తాను రా. 2I1 ప్లస్ I3 minus I2 is equal to 0. This is equation number 1 రా. That is equation number what? 1. Okay, next. Again, applying KVL, Kirchhoff voltage rule or Kirchhoff voltage law. Either okay, Kirchhoff voltage law. Applying KVL to the loop BCDB. నేను ఇట్లా తీసుకున్నానన్నా, మీరు ఇట్లానే తీసుకోవచ్చు, లేదా ఇట్లానే తీసుకోండి. ఎందుకంటే రెండు ఇక్కడ ఇటు వస్తుంది కాబట్టి 2 పాజిటివ్లు వస్తాయి. అందువల్ల మీరు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా పాజిటివ్ ఉంటే ఈజీ ఉంటుంది కాబట్టి BDCB. This is our direction of traverse or our direction of observation. So ఏంటది ఐఆర్ ప్రొడక్ట్ 5I3 okay plus 10I2 plus I3, that means 10I2 plus 10I3 ఓకే నానా, మల్టిప్లై చేశాను. నెక్స్ట్ మైనస్ మల్టిప్లై చేయండి రా, ఆపోజిట్ కాబట్టి 5I1 మైనస్ 5I1 ప్లస్ 5I3. ఎందుకంటే నాన్న ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐఆర్ ప్రొడక్ట్ నెగిటివ్ కాబట్టి 5 బ్రాకెట్ బిగిన్ I1 మైనస్ I3 కదా, 5 ఇంటూ I1 మైనస్ I3 రా. మైనస్ ఎందుకు, నాకు ఆపోజిట్ వస్తుంది ఆ కరెంట్. మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ 5I1 మైనస్ ప్లస్ 5I3. సో అందుకే డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను రా, మైనస్ 5I1 ప్లస్ 5I3 ప్లస్ 5I3. దిస్ ఈజ్ 10 Ω. ఇక్కడ ఇప్పుడు I1 లేని నుండి చెక్ చేద్దాం నాన్న. ఇక్కడ ఓన్లీ 1I1 ఉందిరా, మైనస్ 5I1
minus 5i1. ఓకే క్లియర్. నెక్స్ట్ i2 ఏంటంటే చూద్దారా, లేదంటే i3 రాయండి ఫస్ట్, ఏమైతే ఎట్లయినా ఓకే. i3 5i3 10i3 15i3 5i3 10i3 15i3 అండ్ అగైన్ 5i3 ఎంత వాడికి 20i3 ప్లస్ 20i3 ప్లస్ లాస్ట్ వన్ 10i2 is equal to 0. 10i2 is equal to 0. ఓకే నేను 5తో డివైడ్ చేస్తే మైనస్ i1 ప్లస్ 4i3 ప్లస్ 2i2 is equal to 0. ఓకేనా, దిస్ is equation number is what 2. That is equation number 2 nana. ఓకే ఒకసారి మీరు ఇక్కడ ఏదైనా క్యాన్సిలేషన్ అవుతుందా అంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చురా. 1 ఇది 2 నానా. ఈ రెండు ఈక్వేషన్లో ఒకసారి మీరు దీన్ని కనుక మనం 2తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈక్వేషన్ అనేది మనకి i2 i3లో వస్తుంది, అంతే కదా. i2 i3లో వస్తుంది. దీన్ని ఏం చేద్దారా, దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేద్దాం. అప్పుడు ఇది i1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, i1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకే నెక్స్ట్ క్యాన్సిల్ చేద్దాం మనం, నెక్స్ట్ స్టెప్లో క్యాన్సిల్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ వన్ అప్లయింగ్ KVL to the mesh or loop, whatever it. Applying KVL to the mesh A, B, C, E, A. ఇటు తీసుకున్నాను రా, ఇటు తీసుకున్నాను. A, B, C, E, A ఇట్లా వచ్చాను నన్ను. ఓకే సో ఒకసారి చూద్దాం. 10i1 ఇదిరా ప్లస్ నా డైరెక్షన్లోనే ఉంది కాబట్టి 5i1 మైనస్ 5i3. సో ఇట్లా వస్తున్నాను నేను. ఇట్లా వస్తున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ లేదు. సో దిస్ ఈజ్ అయ్యే కదా, ఇది అయ్యే కదా. సో 10 I ఈజ్ వాట్ i1 ప్లస్ i2. సో ప్లస్ 10i1 ప్లస్ 10i2 is equal to ఎంతరా. సో ఇట్లా వస్తున్నాను కాబట్టి రే ఆల్రెడీ నెగిటివ్ టెర్మినల్ టు పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఈఎంఎఫ్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ పాజిటివ్. సో ఈఎంఎఫ్ ఎంత 10 volts. ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ వాట్ 10 volts వచ్చింది. క్లియర్. నన్ను ఎటు తీసుకున్నాను ABCEA ఇది ఓకేనా. సో మీకు ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఏం రాకుండా అంటే లైక్ this is I is equal to I1 plus A, B, C, E, A. Okay, so 10i1 plus 5i1 minus 5i3 plus ఇది అయ్యే కదా నాన్న, అయ్యే కాబట్టి I means what I1 plus I2. 10i1 plus 10i2 is equal to 10 volts EMF. ఇక్కడ EMF ఉందిరా. సో ఏం చేద్దాం, 5తో డివైడ్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. దెన్ ఆఫ్టర్ లేదంటే ముందు i1 క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. i1 ఎన్ని ఉండేరా 10i1 5i1 15i1 రా 25i1 నెక్స్ట్ i3 మైనస్ 5i3 ప్లస్ i2 ఎన్ని ఉన్నాయన్నా ప్లస్ i2 వచ్చేసి 10i2 is equal to 10. కరెక్ట్గా ఉందా. ఓకే రే నేను కొట్టేసానంటే కౌంట్ చేసుకున్నాను అంతే, జస్ట్ కొట్టేలా కౌంట్ చేస్తున్నాను అంతే. సో ఇప్పుడు 5తో డివైడ్ చేస్తే 5i1
minus I3 plus 2I2 is equal to 5 తో డివైడ్ చేసినాం కాబట్టి 2 నన్ను అంతేనా 5 5s are 5 1s are 5 2s are 5 2s are. Okay, this is the equation number 3. 1 2, this is what 3 nana. There is equation number 3 nana. ఒకసారి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం సింపుల్గా దిస్ ఈజ్ I1 ఓకే ఇక్కడ 2I2 ఉంది ఇక్కడ కూడా ఏముందన 2I2 ఉంది ఓకే ఈక్వేషన్ 1లో ఇక్కడ I3 ఉంది ఇక్కడ -I3 ఉంది ఎట్లా చేసినా ఓకేరా ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే యాడింగ్ 1 + 3 చేద్దాం ఈక్వేషన్ 1 ప్లస్ ఈక్వేషన్ 3 చేద్దాంరా ఈక్వేషన్ 1 ఇది ఈక్వేషన్ 3 ఇది 2I1 plus I3 minus I2 is equal to 0. అట్లాగే 5I1 minus I3 plus 2I2 is equal to 2 నన్ను is equal to ఎంత 2. ఓకే యాడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ప్లస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుట్రా ఇది 7I1 5 2 ఎంత 7I1 ఇది ఎంత 2I2 minus I2 just plus I2 is equal to యాడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి దిస్ ఈజ్ 2. ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఈక్వేషన్ రా దట్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వాట్ 4. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 నా ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాంరా I1 I2లో వచ్చింది ఈక్వేషన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే జస్ట్ దిస్ ఈజ్ I1 I2 ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ఈ యాడింగ్ 2 + 3 చేద్దాం యాడింగ్ అదే సపరేట్ చేద్దాం ఇది 2I2 ఉంది ఇక్కడ కూడా 2I2 ఉందిరా సో మనకేమవుతుందంటే ఒక I2 క్యాన్సిల్ అయిపోయేట్టుగా చేయాలంటే మనం జస్ట్ 2 - 3 చేద్దాం 2 - 3 చేద్దాం ప్లేస్ లేదు ఈక్వేషన్ 2 మైనస్ ఈక్వేషన్ 3 చేస్తున్నాను రా ఈక్వేషన్ 2 minus I1 plus 4I3 plus 2I2 is equal to what? 0. Next 3I3 that is equation number 3 nana enter 5I1 minus I3 plus 2I2 that is 5I1 minus I3 plus 2I2 is equal to 2 nana ఏం చేస్తున్నాను సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి లైక్ దిస్ క్యాన్సిల్ అవుట్ సో -5 దట్ ఈజ్ ఎంత ఇది -6I1 ఓకే మైనస్ ప్లస్ కాబట్టి 4I3 5I3 plus 5I3 plus 5I3 is equal to what? Minus చేస్తాను 0 - 2 -2. ఓకే ఓకేరా దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నంబర్ 5. దట్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నంబర్ వాట్ 5 రా ఇప్పుడేం చేద్దాం ఇదేమో I1 I2లో ఉంది ఇదేమో I1 I3లో ఉంది I1 I3లో ఉంది సో 1 + 3 చేసాం 1 + 2 చేద్దాం ఒకసారి
ఇది మనకి I1 I2లో రావాలి అంటే I1 I2లో రావాలి అంటున్నానా. సో ఈక్వేషన్ 1 ఈక్వేషన్ 2 ఈక్వేషన్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ 2 ఏం చేద్దామరా, మల్టిప్లై చేద్దాం. జస్ట్ దేంతో మల్టిప్లై చేద్దాం ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అన్న. 2I1 + I3 - I2 = 0. ఇది వచ్చేసేసి ఇది వచ్చి -I1 + 4I3 + 2I2 = 0. దట్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. దట్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 రైట్. ఇప్పుడు I1 I2లో రావాలంటే దీన్ని 4తో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఈక్వేషన్ని 4తో మల్టిప్లై చేస్తాం. సో చూద్దాం. 4తో మల్టిప్లై చేస్తే 4 × ఈక్వేషన్ 1 4 × ఈక్వేషన్ 1 రా 8I1 + 4I3 - 4I2 = 0. 8I1 + 4I3 - 4I2 = 0. ఈక్వేషన్ 2 తీసుకుంటారా, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసేయండి. -I1 + 4I3 + 2I2 = 0. ఓకేనా. సపరేట్ చేస్తారా, సబ్ట్రాక్షన్ లైక్ క్యాన్సిల్ అవుట్. -+ 9I1 ± -6I2 = 0. what? 0. 3తో డివైడ్ చేస్తేనా 3I1 - 2I2 = 0. ఓకే. This is equation what? This is equation number 5. ఇది 6 రైట్. ఓకేనా. ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తే మీరు 3I1 - 2I2 = 0. ఇది 7I1 + I2 = 2 నాన్న. సో ఏం చేద్దాం మనం ఇక్కడ I1 I2లో మనం దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేసి దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తాం రా. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. I2 ఇది 2I2 దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తాను రా. ఒకసారి కేర్ఫుల్గా చూస్తే దీన్ని 2తో మల్టిప్లై డైరెక్ట్గా 4ని ఈక్వేషన్ 4 × 2 రా. డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను, స్పేస్ లేదు. 14I1 రే దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 14I1 2 × ఈక్వేషన్ 4. దట్ ఈస్ 14I1 + 2I2 = 4. దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ what? 7. ఓకే. 7 + 6 చేస్తున్నాను. ఇది ఈ ఈక్వేషన్ దీంతో యాడ్ చేస్తాను. ఒకసారి చూడండి. 14I1 + 2I2 = 4 నాన్న. యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ రెండింటిని. 6 + 7 చేస్తున్నాను. ఇది 6 + యాడింగ్ 6 + 7 సేవ్ అవుతుంది. ఇది క్యాన్సిల్ అవుట్. 17I1 ఇదిరా ఇట్ ఈజ్ = 4. సో I1 వాల్యూ ఎంతనా 4/17 amps I1 వచ్చేసింది. అరే ఇక్కడ ఒకసారి చూడాలి. 6 + 7 చేశాను. ఇదే ఈక్వేషన్ రా 7 ఈక్వేషన్. దిస్ ఈజ్ 7. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేశాను డైరెక్ట్గా, ఎందుకంటే స్పేస్ లేదు నాకు. I1 వచ్చేసింది రా. ఇప్పుడు I1 వచ్చింది కాబట్టి ఎంత వచ్చిందా 14/7. ఆన్సర్ మీకు I1 వాల్యూ I1 = 4/7. సారీ, I1 వాల్యూ ఎంతనా I1 = 4/17 amps. కరెక్ట్గా ఉందా? I1 = 4/17. I1 వచ్చింది. ఈ I1ని మీరు ఈక్వేషన్ 4లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే I2 వస్తుంది. ఓకేనా. I2 వస్తుంది. I = I1 + I2 కాబట్టి ఆ రెండింటిని మీరు యాడ్ చేస్తే మీకు ఏమవుతుందిరా
ఐ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకేం కావాలి, I3 కావాలి, లేదంటే I1 మైనస్ I3 కావాలంటే మీరు దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అంటే మనకి ఇది అవసరం లేదన్న, నేను ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 2 ఈక్వేషన్ మైనస్ ఈక్వేషన్ 3 చేశాను కదా, అది మీకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనం ఆ రెండు చేస్తే సరిపోతుంది. నేను ఎక్స్ట్రాగా ఇది కూడా చేశాను, సో ఇది మీకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే దీన్ని మనం అక్కడ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈక్వేషన్ 2 మైనస్ ఈక్వేషన్ 3 మనకు అవసరం లేదు, నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో ఒక వాల్యూ వచ్చినట్టు సరిపోతుంది ఈజీగా, మిగతా వచ్చేస్తాయి. I1 వాల్యూ ఎంత వచ్చిందా, 14/17 amps వచ్చింది, 14/17. సబ్స్టిట్యూటింగ్ I1 వాల్యూ ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4, ఈ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 చేయండి మీరు. I2 వస్తుంది, ఓకేనా, I2 వస్తుంది. I2 వచ్చిన తర్వాత I1 తెలుసు, I2 తెలుసు, I3 రావాలంటే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, I3 వచ్చేస్తుంది. ఓకే ఓకే, నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను రా, రబ్ చేస్తాను. రే ఇది అవసరం లేదని, ఈ పార్ట్ ఈక్వేషన్ 5 ఉన్న పార్ట్ అది అవసరం లేదు, నాట్ రిక్వైర్డ్. అంటే అవసరం లేదంటే మనం ఏదైనా I3 కావాలంటే I1 వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ చూడరా, I1 వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి ఈ I1 తీసుకొచ్చి ఇదిగో ఇక్కడ రాస్తే I3 వస్తుంది, అట్లనే వస్తుంది. ఓకే, రబ్ చేస్తున్నారా, అవసరమైన ఉంచి రిమైనింగ్ రబ్ చేస్తున్నారా. ఈక్వేషన్ 4 ఉంచుతున్నాను. ఈక్వేషన్ 2 కూడా ఉంచుతున్నాను. దిస్ ఈజ్ I. ఇప్పుడు ఏమైందిరా, I1 వచ్చింది, I1 తీసుకుని ఈక్వేషన్ 5లో రాయండి, ఏమొస్తుంది మీకు I3 వస్తుంది, I3 వచ్చేస్తుంది. తర్వాత ఇక్కడ రాస్తే I2 వస్తుంది, ఎట్లయినా ఓకే. సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే I1 వాల్యూని ఇక్కడ రాస్తున్నాను, ఎక్కడ, ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 4 7 I1 వాల్యూ ఎంత, 4/17, 7 I1 ప్లస్ I2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది అన్న, 2 కదా అది. ఓకే, ఎంత అప్పుడు, 28/17 మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I2. ఓకేనా, ఎల్సిఎం ఎంత, 17, 28 మైనస్ 17 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I2. సో ఎంత అప్పుడు, ఇది ఒక 3, ఒక 8, 11/17 ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆంప్స్. I2 వాల్యూ ఎంత వచ్చిందన్నా, I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఒక నిమిషం వెయిట్ రా, 6/17 రావాలి. మనకి ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ, ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను నేను, 7 I1 ప్లస్ I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కదా, 28/17 మైనస్, ఓకే సారీ, ఇది ఈ ప్లస్ ఆపకపోతే మైనస్ అవుతుంది, సారీ ఇది మైనస్ అవుతుంది, ఓకే సారీ, అట్లయితే సేమ్ రావాలి, -2 కదా, కరెక్ట్ లేదా. ఎల్సిఎం 17 అనా, 28 రా, ఇది 28, 117, 17 2s are 17 2s are 34 is equal to minus I2. ఎంత ఇక్కడ -6/17 amps is equal to I2. మైనస్ I2 మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుట్, I2 వాల్యూ వచ్చేసింది 6/17 amps. దిస్ ఈస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా, I2 వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో 6/17, I1 వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో 4/17. ఓకే, ఇప్పుడు I1 I2ని ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుందా, I3 వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, లేదంటే ఇక్కడ చూడండి I3 కావాలంటే I1ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాస్తే ఇక్కడైనా I3 వస్తుంది, ఎట్లయినా ఓకే. అది ఇది ఎక్స్ట్రా చేశాను నేను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం, I1 I2ని ఈక్వేషన్ 1లో రాస్తాను. ఇది 6/17, అది 4/17. ఇదిగో నాన్న 2
దీన్ని ఇంకా ఈ ఈక్వేషన్ ఇంకా 2i1 మీరు ఏం రాస్తారు ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 లేదంటే సబ్స్టిట్యూటింగ్ i1 i2 ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అని రాయండి. 2i1 ఎంత 4/17 ప్లస్ i3 మైనస్ i2 ఎంత వచ్చిందిరా 6/17 అంతే కదా. i2 6/17 ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే క్లియర్. సో 8/17 ప్లస్ i3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ పక్క పోతే ఎంత 6/17 i3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6/17 మైనస్ 8/17 i3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus 2/17 amps. This is I3 value. Minus 2/17 amps. That is the correct answer. So I1 వచ్చింది, I2 వచ్చింది, I3 వచ్చింది, 3 వచ్చేసింది. ఇప్పుడు I కావాలంటే ఎట్లా? I is equal to ఎంత? I1 plus I2 కదా. I1 ఎంతనా 4/17, I2 ఎంత 6/17. ఆడికి 10/17 amps. 10/17 amps. దట్ ఈజ్ I. ఎందుకంటే అన్ని బ్రాంచీల్లో కరెంట్ కావాలి, I కూడా కావాలి. ఇదో బ్రాంచ్ కదా, I వచ్చేసింది. లేదంటే ఇది ఇక్కడ ఈ బ్రాంచ్ I వచ్చేసింది 10/17. నెక్స్ట్ ఏంట్రా I1 మైనస్ I3 చేద్దాం. అది కూడా I1 మైనస్ I3, ఎందుకంటే ఇది కూడా ఒక బ్రాంచ్. I1 మైనస్ I3. I1 ఎంతరా 4/17 మైనస్ I3 ఎంతనా మైనస్ 2/17, దట్ ఈస్ ప్లస్ 2/17, 6/17 amps. It is I1 minus I3. I1 minus I3 what? 6/17 is correct. Next one అన్న ఇంకోటి ఏమో లాస్ట్ I2 plus I3 ఉంది ఇక్కడ, అది కూడా చేసేద్దాం. I2 plus I3. I2 plus I3. I2 ఎంతరా I2 వచ్చేసి 6/17 ప్లస్ I3 వచ్చేసి I2 వాల్యూ 6/17, I3 వాల్యూ minus 2/17. It is 4/17 amps. This is what? I2 plus I3. I2 plus I3. I2 plus I3 4/17. కరెక్ట్. అన్నీ వచ్చేసిందిరా, కంప్లీట్గా వచ్చేసింది. మొత్తం చేసాం. I1 మైనస్ I3 చేసాం, I1 ప్లస్ I2 చేసాం, I2 ప్లస్ I3 కూడా చేసాం, I2 ప్లస్ I3 చేసాం. ఈ 3 కూడా చేసాం. ఫస్ట్ I1 I2 I3 ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. బిఫోర్ దట్ ఏం చేశాను? ఫస్ట్ అప్లయింగ్ KVL టు ద మెష్ ABDA చేశాను. నెక్స్ట్ అప్లయింగ్ KVL టు ద మెష్ BCDB చేశాను. నెక్స్ట్ అప్లయింగ్ KVL టు ద మెష్ ABCEA చేశాను. ABCEA చేశాను. ఇది డైరెక్షన్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్, యువర్ చాయిస్, బట్ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ రిమైన్స్ సేమ్. మీరు ఎట్లయినా తీసుకోవచ్చు నన్ను, మీరు ఎట్లయినా తీసుకోవచ్చు. మీరు ఎట్లా తీసుకోవచ్చు, లేదా మీరు ఇట్లా తీసుకోవచ్చు, ఏ డైరెక్షన్లో తీసుకోవచ్చు. బట్ రూల్స్ మాత్రం కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వాలి. రూల్స్ అంటే ఏంట్రా? మీరు వెళ్ళే డైరెక్షన్లో కరెంట్ వస్తుందంటే పాజిటివ్, మీకు ఆపోజిట్ కరెంట్ వస్తుందంటే నెగిటివ్ తీసుకోవాలి. ఓకే, కొద్దిగా లెంతీ ప్రాబ్లం అయినా, అంటే మీకు ఇంత లెంతీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎవరో సింపుల్గా ఇస్తారు, బట్ మెథడ్ ఇదే టైప్లో సింపుల్గా ఇస్తారు. ఏం భయపడద్దు. ఓకే, మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకొని వీడియో రాసుకోండి, నోట్స్ రాసుకోండి. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇది అవసరం లేదురా, అంటే చేసినందులో వేస్ట్ ఏం లేదురా. మనం దీన్ని యూజ్ చేసి కూడా I3 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. మీరు ఇదేం రాసుకోవద్దులే, జస్ట్ రిమైనింగ్ మొత్తం రాసుకోండి నీట్గా. ఓకేనా? డౌట్ ఏంటంటే నాకు కాల్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.